وحوليه عليه الصلاة والسلام قفك الدلي قردر لغو دلي حق در لغو دلي مالنت قيامة أيو وإيمانيا أسغو كودغان قفكي دلي أسغو كلرك كودغان مدحنا هيا مركاسو ليا يا رب هذا قتلني متكان با ربي وإدلي ويدي محا وغو دلي مركاس با لك لساريا وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس الدماء سو رسولك عليه الصلاة والسلام وحوه يوم ما أنت قيامة gabadha muslimadda waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa waa inay ku baxdaa idan waa inay ku baxdaa waa inay idan ku baxdaa gabadha rabta inay joogto way ma aha midda rabta in warqadeedii la siiyo waxa rabtay samaan uga baxaya haday tiraado midaas 2 bilood bay joogaysaa waa mid waqti yar loogu talagalay midda ninka macnaha faagta markuu careysan yahay taxriish bay ku samaysaa albaabka furfuri ma yeelada aduu fur darajada furfuri ma yeelada فرق تسد كلا قيبي وكلا جه أدو سيد كان نقطي به شجع القبلية بدل العقيدة قبيلة حوجي وسراء قاد أيضا هالنقطة عقيدة يا إيمان للرمايو بدل كي دين إسلام كأنه بيجو مرخاتبة ديجتهم وحي جار تمرك ننكو إنه يرهدو قبيل كيجان قد ما نيا إن ومصدر قوة وأنا عبادة قبلها وأنا عقيدة قبل كل شيء هذا بقى وقت أنا وأنا قال له ما يا كوانا وأنا قال ما أنا يا وحين قال إننا ملء أنت صير بانددي أينو كلا شفك حسنين ومثل بري منا قلبيت هذه من الأركاب ما يعلقوا بختنا ولبا مساجد قوبها عامكة waxaa saaran waardiye joogta ah saaran masaajidda waaweyn ama garow ku yaal ama boosaaso ku yaal magaalooyinka waaweyn ku yaalay waardi joogta ah saaran oo 24 saac salaada marka la tukanayo rag baan iyagu salaada tukanino waardi ku jira oo safka hore taagan oo qorigoodi iyo bastoolada يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي وأخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومؤتمر كي سدح إلى وطنات دلالة اسكندنافيا إيو فنلاند ومانتا وكدع أيو مقالة أوهوس دنمارك مؤتمر كاس وصوص سدح إلى وطن سنة حيالا بدن أيات كو عرقتين أو علمي وفوائد بان أكو جيران مركزاتك وحانو كولا طلين لهين إن محاضروين كي دب أول لابتان ay ka faa'iideystaan muxaadarada maanta oo ah muxaadaradii afaraad iyo maalinta saddexaad waxaanu ciwaankeeda uu yahay taahiirta ay ku leedahay shiicada caalamka iyo xukunkeeda muxuu yahay waana qaybtii labaad muxaadarada waxaa soo jeedin doona haddii alla idmo doctor cali maxamed saalax oo ah imaamka iyo khatiibka مسجد التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد وحين وذا دقيسني قيبتي كواد محاضرة كهد ليسي الشيعة qaybtaa waxaanu xoogga saarnay inaannu fahanno waxaannu ku kala duwannahay innaga iyo dadka shiicada ah
إنك مركان لا يهانا ولجيد أهل السنة والجماعة محاضرة وحي حوك سارتي قد بدأ لحريرة عقائد كودا محي آمين سيهين قرآن بان نقوض الدحايا هدي إسلام كأن وضع الشيغاني قرآن كمحي كآمين سيهين سنة إن نقوض الدحايسة سنة النبي قاسدي وأركان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا صحابة إنو وضعه سدي وأركان إيو قضبك لأهمية دوذاله إيجا مبادئه سدا قضبك لحيد رجعة غيبة مهدية منتظر كأه إنتا إنها إلا ميدا أي مكسو هذا النيب وحين الرحمنا لو قضب وأهمية دوذاله وعقيدة اللحيد وقت يقولون نقرد ماضي قضب نوحو أها عقيدة التقية أو نينك الشيعي إنانو اسمو جن انتو اسقرين كارو اسقريو إلا مذهب كيسا وكمل مريو عقيدة التقية وأن أركي دونه مالها يمري دونتو قيت اللبادنا وعقيدة لا يقان الطينية وامحي غير هذين إلهي سبحانه وتعالى ضدك ودن دوابو كوضا أبوري وإسلقرنا واسح هدبا دوابو مركا اللبان نوعوي مد حن إيا مد في عن سابق يسوق الجيران هدبا qofka markii xumi uu sameeyo xumi walba ninka shiiciga uu sameeyo waxay kaga timid dhoobadii isku dhafnayd ee ahlu sunnaha laga abuuray wanaag markuu sameeyna waxay ka timid dhoobadii wacnayda wanaagsaneed oo ka timid shiicada ka timid halka marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay ku tuhmayaan cadaalad darra iyo dulmi oo ah haddii qof uu dembi uu galo ama nin shiici uu dembi uu galo maadaama dembigan uu kaga yimid dhoobadii xumayd isku dhafanka ahayd oo kaga timid abuurkii kii ahlu sunnaha ahaa dembiga waxaa dusha laga saarayaa ninka ahlu sunnaha haddaba haddii shiiciga uu zinaysto ama dad uu dilo ama wax uu xado dembi walba ee laga goy lahaa waxaa dusha laga saaraya qofka ahlu sunnaha waa alcaqiida atiiniya waxay dhahaan oo masale khatarteeda leh taa markaan ka soo gudbo laba qodob oo kii hore raacsanaa waxaan u gudbayaa ta'hiirka ama saamaynta ay ku leeyihiin alcaalam alislaami waxaan rabaa darsigan inuu noqdo laba qodob taariikhi ah oo dib u raadcaynaya ama inoo celinaya namalcisiinaya taariikhdii waxay ahayd iyo qodob isagu rahman ee taagana oo hadda jira iyo waxa ay markaa ay ka yiraahdeen dadkii hadda jooga mucaasiriinta mu'arikhiinta adduunka marka dadka la maamulayo waxa laga maamulaa dhuumo iyagu markaa kala ah dhuunta dhaqaale dhuunta siyaasadeed dhuun iyadoo la xiriirta xagga ijtimaaciga ayaa dadka laga maamulaa haddaba si marka dowladdu ay u noqoto ama caqiidadu ay u noqoto influential mid iyadu wax saamayn karta waxay isku dayeen marka dhuumaha laga maamulo aadanaha inay marka mid walba baroosimaha ay dhigtaan iskuna dayaan inay noqoto wadiiq iyagu keliya ay isbaaradu u taal cid kale aanay marin haddaba waxaan u bixi doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala dhuumaha ma rabna marka in aanu dib ugu laabana taariikh aad iyo aad u fog maxaa yeelay dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay ciraaq qarnigii afaraad iyo qarnigii shanaad baban la soo koobi karin iska daaye in marka iyadu marka laga hadla majaalaadka oo dhan ay taariikhdu marka ay soo martay haddaba culimmadu waxay tilmaameen ahlu iimaanka ahlu taqwa bidcadu meel kasta ay soo gasho inay sabab u noqon karto inay iyadu markaa ay barabixiso jiritaanka ummad iyo dowlad inay iyadu baaba'do ay burburto waxaa sabab u noqon kara bidca haddii ay timaado saa darteed buu leeyahay ibn taymiya raxmatullaahi caleyh maruu hadlayay wuxuu yidhi dowladii reer bani umaya burburkeedii waxaa ugu wacnaa ninka la dhihi jiray aljacd ee mucatilka ahaa markii ay timid sifadii ah tactiil asmaa'i illaahi wa sifaatii markii ay timid oo jacdii ragga la midkaa bahashu ay wadeen fekerkaasu muxuu keenay marka dowladdii bani umaye inay faraha ay ka baxdo haddaba biidni illaahi subxaana wa tacaala aan u baxna marka ta'hiirka ama saamaynta iyo nufuudka shiicadu ay ku leedahay caalamka kow dhuunta caqiido kow waa dadkii ugu horreeyey fi taariikh inta la hayo markaan ka soo tagnay shirkigii nebiga uu la dagaalamay laakiin shirkiyaadkan tirada badan ay dadku maanta ay la yimaadaan waa dadkii ugu horreeyey ay ku soo dhex dabaalay bulshadan maanta ee muslimiinta hadday noqon lahayd xitaa qitaac kabiir oo ahlu sunnaha ah walidaalika in qubuur un lagu mashquulo qofka diintiisu ay noqoto qubuur un inuu dul taagnaado oo masaajidu ay noqoto mid iyadoo lama tagaana oo laga hijroodo
oo dadku aanay saan dhigin aanay tegin shuqulladan waa shuqullo lagu yaqaan uun keliya nimanka shiicada ah haddaba shuqulkaa waa shuqulkii innaga laynoo soo gudbiyey ama laynagu soo gudbiyey had kale oo firaqda kale oo maanta jirta haddaba wuxuu leeyahay ama culummadu ay tilmaameen in masaajidda laga hijroodo oo dadku meelo kale ay maanta dhan ka hiraagaan ama meelo kale ay maanta ku mashquulaan qubuur unsaa ugu dul dawaafaan shuqulkan waa shuqulkii ay laga keenay nimanka lagu magacaaba shiicada waan u bixi doonaa taariikhdu waxa ay bilaabatay waliyaalika ibn taymiya macnaha soo tilmaamaya nambarka labaad wuxuu yahay inay mar walbaba ay hor istaagaan wadada khayrka inay dadka ka hor istaagaan waliyaalika maanta waxa inagoo meel kale aynan u fogaan taariikhda si kale aynan u bixin keliya waddankeena markaa dib u laabatid akhbaarta inagaga imanaysa aad bay isu soo taraysaa oo bimacnaa inta xitaa dagaaladan sokeeya aanay bilaaban ba waxay isku dayeen inay madaaris meesha ka sameeyaan dadka maanta qaarkood hubka wata ee dagaalamaya oo laga yaabo dadka magacyo kale inay u haystaan dad waxaa jira iyagu ay tababarteen sida wararku ay nagu soo gaarayaan oo hubkiina gacanta ku sita fakarkii shiicadana xambaarsan hawshana wada maxaa yeelay intii burburka uu socday muddadii dhowr 20 sano ahayd dad waxaa jiray dowlad iiraaniya ay fangarayn jirtay ee koorsooyin ay siin jirtay oo jaamacada laga bixiyey qolyo waxaa jira la xambaaro la geeyey xagga iyo najaf iyo qum iyo meelaha xawsaadka cilmiga ah la soo tababaray baa jira kuwiina maanta waddankay dib kugu soo laabteen marka iyagoo markuu si mutaxan isuna soo mutaxaano meel cilaa ma soo istaagaan laakiin sida madhabkoodu yahay madhab tuqyo ah waxay soo maraan dhuun lama arkaan ah oo dadka aan u muuqan intangible ah dhuuntaasu ha noqdo ha yidhaahdeen annaga waxaan soo mareen xarakaadka suufiyada ee jirta aanu soo marno qolyo kale magaco kale iyagu leh wacalaa kullin dadkaasoo tababaran maanta waddankay ku soo laabteen arrinka kale wuxuu yahay caqiidada marka laga hadlayo masaa'isha zandaqada ah zandaqadu qofku waa inuu si muuqata islaamkii afka uga sheegto laakiin waxa uurka ugu jiraay ay yihiin wax ka duwan wuxuu afka u ka sheeganayo zandaqa lagu magacaaba zandaqada ay nimankii ismaaciiliyiinta iyo nimankii nusayriyiinta iyo niman fara badan oo maanta aad iyo aad u lumay oo firaq iyaga ka mida noqday maxay ku baadiyoobeen waxay ku baadiyoobeen تفاسيرتي وقرأ الطبرسي تفاسيرتي وقرأ الكليني وحي وجمعي المجلس في بحار الأنوار كتبتي كلا دونين مساديرته وآيد بعدك مركا مرين هرابي سومال إلا مركا كتورتي هذا مركا وحن أركينا مركا dad fara badan lumaya maxaa lagu lumaya hadii day tafsiirku uu noqdo ayad walba timad Ali ibn Abi Talib ay amaanaysa ayad walba timad Abu Bakr bay lacnadaysa ayadan Umar ibn Khattab bay ka soo horjeeda markaan umada aanu dhex baahino oo duruus iyo muqarrad aan uga dhigno haddaba meesha maxaa ka soo baxay wad garan kartaa adiga marka dhameystir waxa kale iyadana muhiim ah inay isku dayeen haddana taariikhdu intay soo jirtay in ay dasiisooyin ay abuuraan iyagoo raba inay axaadiida nabiga sala allahu calayh wasalam xitaa ku sameeyaan ikhtiraaq wax lagu magacaabo oo ah waliyaalika ilaahi subxaana wa tacaala fanka xadiidka ah wuxuu u diyaariyey rag iyagu noo kala shaandheeyey xadiidka saxiixa xadiidka isagu duran haddii lowla allah jala wacala ragga aan la heli lahayn uma ragga aan la heli lahayn ama aanay imaan lahayn xamladii halkudhigeedu ahaa samuu lana rijaalakum war cidda aad ka warideen inoo sheega haddaa taa ayaan jiri lahayn waxaa dhici lahayd maanta in la helo kumanaano xadiida oo ciidda ka badan oo iyagu markaa laga soo buuxiyey kutubta xadiidka ah ee dadka luminaysa laakiin culimmadu waxay dhaheen fulaanun rumya bitashayuc shiica lagu tuhunsan yahay ama lagu sheegay hebel waa raafidi hebel xadiidkiisa lama qaadan karo ilaahay rag buu soo saaray maxaa yeele diinka kan xifdintiisa إلهي أما وحو كحفظ بعز وحو كحفظنا بأمير أو بإنسان أو بعالم أو بشيخ بأي إنسان إلهي بإلهي وحينا كمتا نعمت إلهي سبحانه وتعالى وسيه وحيابها عقيدة مركة لمنا أدكسان وحا كمدا وحا لغوصة قشانا يا شاتي إنو قفك كان أهل السنة وياهي يضع كوهم مغضى شيخ أهل السنة ayaa waxa laga yaabaa wuxuu ku sheegay inay tahay boqolkiiba 99 inta inaga iyaga aanu bimacna inta ahlu sunnaha ay aaminsan yihiin laakiin boqolkiiba hal sida shaydaanka ama kaahinka uu adeegsado ayaa waxa ku jira hal fakar oo noocan qofka tashwiish ku beeri kara fakar ba tashwiish ku beeri kara walaalika maxaa hadda la hayaa youtube-yada waxa ku jira Soomaali macaawiye markay maqlaan balacnad kala dul dhacaya waxa ku jira kuwa markay maqlaan Caaisha leh naar bay ku jirtaa markii way soo gashay waxaad arkaysaa fakar raqiisa oo shalay isagu soo galeen ah oo shalay inoo yimid oo dakhiil ah oo wali aanan noocan ma lugaha dhulka oo aasan ayaa markii waxa fahmaysaa in markii uu naga gadnay waxayna ka mid walaalika qofkii dib ugu laabta
taariikhda ninka lagu magacaabo abtuuf najmuddiin ee qarnigii sideedaad horaantiisii dhintay 716 ninkan dadku waxay aaminsaneen inuu yahay min ahli sunnana ma ahayn haddaba markii dib loo raaco waxyaabaha turaadka cilmiga ah ee ku soo biiriyey ee isagu khariban ee dadka majaraha iyo ama noocan ma ka tuuraya marinka saxda ah marka dib lagu laabto wax la qiyaasi kara ma laakiin culimmadu waa ay ka daba tageen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu toosiyey waxaa ka mid ah waxay kaloo ka faa'iidaystaan magacyada isku eg ragga muuqmuuqda ahlu sunnaha ah ee iyagu markaa rugcadayaasha ah ee lagu yaqaan culumta kala duwan ee raggii waaweynaa kutubta aanu ka dhaxalnay raggaa magacyadooda niman u dhigma oo iyagoo kalaa intay adeegsadaan bay fakarkii shiicada waxay u aanaynayaan inuu yahay mid ka soo fulay raggaasoo kale miaal iyaanan fogaanin alimaam aلطabari waa inaad taqaanaan rawaahu ibnu jariir aلطabari tafsiirkii ibnu jariir aad maqlaysaan ibnu jariir aلطabari waa ninka tafsiirka qoray tafsiirkan cilmu riwaayaha ku salaysan waa ninka qoray kutub aad iyo aad u tiro badan oo ka mid ah taariikh aلطabari ninka qora wey ninka waxaa jira nin la magaca oo isaga magiciisa magac u dhigan ama la midoo la sami ah ayaa jira ninka marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray in marka magacaasu intay adeegsadeen wax fara badan meesha ay soo geli miaal haddaanu qaadan maxamed jariir aلطabari ninkaad arkaysaan nin kale waxaa jira lagu magacaabo maxamed ibnu jariir ibnu rustum aلطabari maxay ku kala duwan yihiin rustumka haddaba labadooda marka dib loogu laabtay taariikhdooda labadooda bagdaad bay wada ku noolaayeen labadooda isku casri bay ahaayeen ibnu jariir aلطabari saaxibu tafsiir ahlu sunnana 310 buu dhintay ninka kan ibnu rustumkan wuxuu dhintay 310 adigu maxaad ku kala duwi lahayd marka waa isku waqti waa bagdaad waa 310 kana ibnu jariir aلطabari kana ibnu jariir aلطabari haddaba marka adiga marka adoo طaalibulcilmi noocan ma aan kala aqoonin manaahijta culimmada kitaabka markaa saa u kala furtid oo aad aragtay ibnu jariir aلطabari baa yidhi markaad maqashid maxaad leedahay waxaad leedahay ibnu jariir aلطabari baa yidhi masalada musallam agteeda wey taa marka maxay keentay waxay keentay ninkii raafidiga ahaa inuu adeegsado ama raafidadu inay adeegsadaan magaca ibnu jariir aلطabari halkaana waxaa ka soo baxay oraahyo iyo mawaaqif iyo masaa'il fara badan ahlu sunnaha beri ay ka yihiin ibnu jariir aلطabari oo ahlu sunnahana beri uu ka yahay in isaga loo aaneeyey dad fara badan ay ku khaldameen walidaalika waxaa ka mida marka la leeyahay masalada la xiriirta qadiir khum waa kitaab weyne laba mujallad dhaca ninka shiicigaa qora laakiin waxaa loo aaneeyey oo loo tiiriyey ibnu jariir aلطabari waxaa ka mid masalat almasca alkhufayn xitaa innaga jaamicadda markaan dhiganaynay waa la noogu sheekiyey ibnu jariir aلطabarina wuu qabaa ibnu jariir aلطabariga qaba maaha ibnu jariirkii aanu naqiin maaha sunnaha maaha daraase ahaanba xitaa u soo qaadan waxay ka mid tahay masaa'isha culimmada ka hosbixi jirtay bay ka mid tahay walidaalika wuxuu leeyahy ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay wa min alculamaa'i wuxuu leeyahay man yazcum marka wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay dhib weyn baa ka soo gaaray ibnu jariir aلطabariga sunniga ah marka magiciisa la adeegsaday iyadoo lagu khalday nin kale raafidiya haddaba markiiba arrinkaas waxa uu dirayaa fariin ah qofka طaalibcilmi markuu kitaabka uu aqrinayo magacad soomine ninkan laga hadlayo xitaa taariikhda dhalashada iyo taariikhda dhimashada iyo magaca iyo nisbada iyo halka loo aanaynayo intaba hagu kala soomin horta manhajka daraasee manhajkaa marka wax iftiimin kara waxaa la mida nin kale waxaa jira isagana haddana shiici ah ee lagu magacaabi jiray abu jacfar aلطabari intuu marka waxay ka mid tahay khaladaadka shiicadu ay ka faa'iidaysan jireen wey haddaba waxyaabaha ay la iman jireen waxaa ka mida oo caqiidada xaggooda marka laga hadlayo inay aad iyo aad u faafiyeen fakarka raafidada ah maanta safaaraadka iiraaniga ah ee caalamka intiisa kala duwan ka kala jiraayey waxay isku rogeen halkii safaarad lagu ogaa aslaagta diblomaasiga keliya inay ka shaqayso bay waxay ka shaqeeyeen rafdiga waxa laga shaqeeyaa shiicada sida loo faafin lahaa walidaalika xitaa maraakista yurub ku taal iyo meelo kala duwan waxaa jirta maalinta sabtida ah ama maalinta khamiista ah ama xilliyadii ay ku beegneed markii thawradii khumeyni ay kacday dadkaa la soo ururiyaa intaa waxaa la qaybiyaa kutub ay nimanka shiicadu ay leeyihiin waxaa la isku dayey xitaa ducaadii ahlu sunnaha waljamaaca si markaa meel kale loogaga tuuro waxaa la isku dayey in inta la shaqaalaysiiyo la tawdiifiyo howlo iyo lacag inta gacanta loo geliyo kadibna la adeegsado waxayna ka mid tahay waxyaabaha ay samaynayaan wey fi taariikh dhankaa waa markaan ka soo baxo dhanka caqiidiga ah markaan u baxo dhanka siyaasiga ah shiicadu maxay adduunka ay ku samaysay maanta waxay ila tahay walilaahi alxamd in aanay naga qarsoonayn arrinka maanta jira waxay ka dagaalameen taariikhdu intay jirtay
wax lagu magacaabo dowlad islaamiya inaanay coran oo dhalan meelna aanay ka dhalan waxay aaminsan yihiin kitaabkooda waxaa ku qoran waxay leeyihiin waqad madaa bimacnaa waxaa ka mida aqwaashooda waxaa ka mida khilaafo iman karta ma laha bacda khilaafati cali wabnihi lxusein aw alxasan xasan iyo cali khilaafo ka dambayn karta ma laha bay yidhahdeen hadalladooda waxaa ka mida inay dhaheen kullu raayatin turfacu qabla qiyaami alqaa'im fasaxibuha taaguut haddii calan walba dusha la saaro oo bimacnaa la taago amaba la sheego dowlad inay coranayso islaamiya intuu waa baatil kamana dambayn karta bay yidhahen cali bn abi aalib mahdi lmuntadar baa ugu soo sokeeya markuu yimaado may dowlad dhalanaysa halkaa marka waxay keentay dad fara badanoon muslimiin ahayn dad fara badanoo dacafatuliimaana intuu waxay ka faa'iideen masalada iyada maxay ka faa'iideen mar walboo la sheegay inay yidhahdaan maya dowladdii cali bn abi aalib ka dambaysa dowlad ka dambayn karta ima laha ta kale aan higsanayna iman doonta mustaqbalka la sugayo waxay noqon doontaa oo keliya tan iman doonta markii mahdi lmuntadar u yimaado waxay ka mid tahay asbaabta ay keeneen waxaa kaloo kaaga daran wuxuu leeyahy ibn taymiya iyo shawkani labadan in markaad kitaab kutubtooda aqrisid markay shiicada ka warramayaan shiico cagtaada kuma soo dhowaanayso wuxuu leeyahay fitno walba ee caalamka ka dhacday iyo seef walba ee lala dul istaaga dadka ahlu sunnaha iyo dhiig walba ee daatay iyo dulmi walbaba ee loo geysta dadka ahlu sunnaha meel kastay joogaanba markaad dib ugu laabatid waxaa ka dambeeya niman shiica ah bal wuxuu leeyahay markuu tilmaamay mar kale wuxuu yidhi dadka iyagaa ka gaalnimo badan buu leeyahy ibn taymiya xukunkuu noo iman doonaaye yuhuudda iyo nasaarada faraha aan ku taagtaagayno kuwaasaa noogu daran buu leeyahay markaas wuxuu leeyahay taariikhda markuu sii wado wuxuu leeyahay muslimiinta intay soo jireen taariikhdoodana itixaana ahayd lama haya casri ay kaga daraayeen casriga nimanka shiicada marka ay la kowsadeen wey bimacnaa mar kastoo ay muslimiintu isku dayeen inay khayr la hinqadaan ay hore u dhaqaaqaan cadowga waxaa garab soo siiya nimanka shiicada kadibna meeshooda marka lagu baabiya taariikhda dib ugu laabo holaako markii uu soo galay turka shaam qarnigii toddobaad bartankiisii amaba 658 markuu yimid yaa soo dhoweeyey holaako garab siiyey nimanka raafidada taariikhda caddaynaysa ninka kan awowihii ee lagu magacaabo jingiis khan markuu soo galay ee weerarka uu soo qaaday nimanka gacmo furan ku soo dhoweeyey ee ahlu sunnaha madaxa kaga istaagay ee seefaha u afeyn jiray ee dhiigga markuu daato markiiba godadka u qodi jiray yay ahaayeen nimanka raafidaday ahaayeen mar kasta oo dagaal uu dhaco oo madaxa isdaraan nimanka nasaarada ah iyo dadka muslimiinta ah throughout the crusades inta ay jireen xuruubtii saliibiga ahayd inta xuruuba la isaga hor yimid oo dhanba yaa waaya nimanka la safan jiray dadka nasaarada ah ee muslimiinta madaxa hoos ugu dhigi jiray ghaswadii la magac baxday marka la furanayay cagka la furanayay iyo markii la furanayay meesha lagu magacaabo meel Ghazan marka la furanayay intaba yaa la soo saftay nimanka nasaarada waxa la soo saftay nimanka shiicada la soo saftay bal waxa uu tilmaamay ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi sanadku markuu 570 iyo 97 markuu ahaa oo weer lagu soo qadaa dadka muslimiinta ciidankii muslimiinta way ka baxeen meesha ay joogeen bimacnaa ilan waa laga awood batay libtaa laga yeeshay waa la baacsaday booska waxaa soo galay nimankan waxaa soo galay leeyahay shiicada maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen dadkii muslimiinta intay taxaabeen oo qafaasheen bay seefahana waxay gacanta u geliyeen nimankii nasaarada ahaa halkaa madax waxa loogaga kawiyey oo lagu garaacay oo lagu xasuuqay ciduna aanay ka badbaadin ilaa miman raxima rabbii nimanka ahlu sunnaha waljamaaca yaa intaa sameeyey nimankaabaa sameeyey bal intaa waa ka sii daran tahay oo أسبابته حكمت ابن تيمية من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس إن ما أنت قعنت لقديه عد شقيسي آديات قدتها كليسي عدوغا يا كدن بي نمك الشيعة كدن بيس زد على ذلك وحا انت كلا كسي درتا وتلمامه ابن تيمية رحمة الله عليه دولتي لما قاعد بحدا بين بويه وي تاريخي ما إيمان دونته دولة وحا يسوقو تجي شيء كستو كفرية زنديقنimo oo ah islaam la diido iyaga laga haya qarmatanimo iyaga laga haya falsafo iska socota i'tizaal socda rafd socda waliyalka qaraamidadu halkay ku sugnaatay waxay ku sugnaatay Masar iyo Maghrib inta laga haya waliyalka taariikhda dib ugu laabo maanta inuu meel kale aadin Iraq aad arkaysaan ee burburka maanta marayso dabaabaadkii shalay soo galay meesha imarkii Saddam Hussein iyo dadkiisa saa loo bacsanayay dadkii 24 saac TV-yada live waa taariikh aan u soo taagnayn 24 saac dadka u gacan haatinay cadawgay ahaayeen nimankii calamada u sidayay ahaayeen
nimankii soo dhoweeyey albaabada u furayay ahayd nimanka ila al'aan maanta ka shaqaynaya yay yihiin ila al'aan taariikh furan wey walidaalika culammadu waxay dhaheen cadow ma jiro ee isagu isku dayay inuu soo dhex jibaaxo deegaan dad muslima ay degan yihiin ilaa waxaa u gacan haatiyey nimanka shiicada taariikh sugan wey bal dib haddaan u laabanna kadib ixsaan ilaahi dhahiiri oo nin iyagu ay dileen ah kitaabkiisii cajaa'ibtala waxyaabahu kaga sheekeynaya wuxuu leeyahay meesha maanta loo yaqaan indo bakistan ahaan jirtay oo continent ama qaarad iswadata ah wuxuu leeyahay bakistan sharqiya mayan goosateen ma goosteen dadka meesha degan aanay ka dambaynin nimanka shiicada ah bal ninka lagu magacaabo qaybta lagu magacaabo qazlabash oo shalay aan soo sharaxnay qoladan cidda ay tahay ayaa yaxya khan markuu gacanta u galay nimankii hunduuska waa ninka ka dambeeyey bakistan sharqiya inay go'do walidaalika waxay ka shaqeeyaan marka muslimiin meesha ay degan yihiin in la kala go'o in mar walbaba ahlu sunnuhu aanay meel isugu iman waxay ka mid tahay waxyaabaha marka la tilmaami karo waxay mar walbaba aad u diidaan markay maqlaan masala tadbiiq ashariica sababtay ugu diidaan waa maxay masalada mutcada darteeda mutcada waan u iman doonaa in yar kadib waa markaan ijtimaaciga aanu galno haddaba waxaan rabaa inaan dib idinla laabto laba qodob ahmiyadiisa leh dhacdooyin taariikhiya xus mudan ah qaybna waa fitantii daakhiliga ahayd oo iyagu amaamudeen oo ay sameeyeen iyo midii khaarijiga ahayd markay dowlad ay ku dhawaaqeen labada arrimoodba inaan taabanno labadana waxaan isku dayeynaa haddii rabbi ina waafajiyo inaanu bixinno laba tusaale oo xayi ah oo taariikhdu aad iyo aad u soo xigatay fitnada ugu horreysa waxaa lagu magacaabaa inaanu fahmnana waa muhiim fitnadii la magacbaxday ibn alcalqami alraafidi oo ninkan muxuu ahaa ibn alcalqami alraafidi wuxuu ahaa wasiir wuxuu wasiir u ahaa khaliifo cabaasiye ee lagu magacaabo almustacsim waxaa la tilmaamaa khaliifa alcabaasi ee almustacsim lagu magacaabo nin ahlu sunna u ahaa maamulkan isaga haya waa khaliifa laakiin wuxuu nin aad iyo aad u jiljilcan buu ahaa maamul aanan wadi karin buu ahaa ninkan wasiirka isagu ah ee gacantiisa midig taaganna wuxuu nin aad iyo aad u kulkulul ee aad iyo aad u adag ninka marka hadaf buu lahaa wuxuu lahaa long term hadaf ah oo aad iyo aad u fog buu lahaa oo ah sida uu maamulka ugaga faramaroojisan lahaa dadka ahlu sunnaha gaarana khaliifaha markaa taagan alcabaasi almustacsim suu meesha ugaga saari lahaa dowla raafidiyana meesha u iman lahayd intaasuu ka shaqeeyey suu marka xaladaa u gaaro wuxuu maray 3 heer oo kala duwan oo taariikhda ku xusan ugu horreyn wuxuu ka bilaabay siduu u tabardarayn lahaa 100,000 gaarayay marka 90,000 laga kala diro awooddaadu intay la ekaan kartaa marka awoodda aad la soo taagnaan kartid oo cadow ay isaga caabin kartid intay la ekaan kartaa awood la sheegi karma marxalada labaad wuxuu sameeyey nimankii tataarka ahaa ee alcaalam alislaami lugta mariyey buu xiriir hoosaad la yeeshay iyagu wax u diri jiray muraasalad buu la sameeyey waxaan samaynayna waa nin madoo wasiira oo xukuumadda lagu aaminay ninkan khaliifo in la yidhaahdo unbaa muhiim u ahayd uu iska seexday barkintiisuu dheeraystay ninkaana hoos ka shaqaysanaya wuxuu leeyahay marka culimmadu ay dhaheen xiriir buu marka la sameeyey wuxuuna bixiyey asraar kala duwan waa dowrkii ay guteen hadda markii sadaam laga takhallusayey nimanka shiicada wasarada u ahaa oo iska dhigay ummadda markay soo hor istaagaanna mikrofonka hadallada kulul nooga sheegayey hoosda xiriirada ka wato taariikhdu maanta ay sirriyu lilghaaya iyo aljaziira meelaha kala duwanba extreme confidential programmeska loogaga sheekeeyey ka mid tahay maanta wax qarsoomi kara maaha muxuu sameeyey marka nimanka hoos kala xiriiray marxaladda labaad saddexaad muxuu sameeyey wuxuu yidhi wuxuu mariyey alkhaliifa alcabaasi almustacsim in la dagaalanka lala dagaalamay nimanka tataarka ah dagaal aad ba'an inuu noqonayo awood lixaad leh oo nimanka la isaga caabiyaan ciidanka inaanu lahayn haddaba mar haddii arrinku sidaa uu yahay dadka inaan iska dhicin karin hal waddo un baa noo furan oo ah in aanu 50-50 reconciliation ama heshiis ku salaysan konton aanu la galno oo heshiiskaas muxuu yahay waxaan leenahay wax alla wixii dhulka ciraaq ka soo bax haaf baad leedihiin haaf baa la siinayaa haafka kalena khaliifaha iska leh heshiiskaas haddaan ula tagna nimanka tataarka waa ina daynayaan waxaanu ku jirnaa waqti ragga inaan iska celin karin iska dhicin karin dagaalku wuu ba'an yahay dagaalna runtii wax miro dhala maaha laga yaabo inagoo dhanba inaanu kulli anno dariiqadaa keliya inoo furan alcabaasi almustacsim markii mashruuca la mariyey mashruuc wuxuu noqday aad iyo aad ugu riyaaqo waa uu soo dhoweeyey wuu marxabaysiiyey maxaa dhacay marka wuxuu yidhi marka waxaan u baahannahay kulan aanu samayno
الخليفة العباسي أو وتتضوب بقول قف أو يسججرة رجي قضاة أها رجي علماء أها رجي فقهاء أها لبانتي أمة الإسلامية أو يسججر رجي حلك أها رجي لصامرتي بلشدة رجي يسوي كد الحناء عجائب جودة رجابوا حشي حتى ما رجي حثالة الناس ما the marginalized ones ما والرجل حلا تضوب بقول إيوه بيوحي هرتجان نينكي تتار قلدي تتار كأها ما حد عاي تاريخنا محي سوحي قتي أنت الدولة بدك تديق الله ضره عندنا أنا كفيجين ضدكنا أي نقدان مدة بإنه فرحة أو نقدان وبنا الله ضبق عليه مالك وحابة باذي بيدهن علماء مركي تلمامي هذا التاريخ وحيليه نمنك يهود النصارى أم بكبت باذي إي أهل السنة إنتي قالين دارتي ابن علقم قالي قال هذا أم بكبت باذي حتى وحنا كبت باذين بليه نمنك هاشمين تماشى الجناء عباسيين غير العباسيين كما ينبت باذين كدي نوحي لا صو شرتجن إني ليه نحن هذا أهل بيت كجعل أو هاشمين ومحا الله ينسى تاريخنا تاريخ لا ضفيري كرمها تاريخ ابن علقم وحي كم تاريخ ذا منور كأ وانا بال وحي كجدير تاريخ ذا آدي آدي مجدي تاريخ لا ضفيري كرمها إننا أهل السنة هدانو النهاي تاريخ ذا وما أنت اللي يسيو أما مسكح على لقات ترتره أو أن نقول نولي program people that had the program عسب لقلي إن نقول نحكي كم تخلات كانوا قلنا كم تاريخ ذا ويسوغان تهو marka ilaahay subxaanahu wa tacaala masalada iyada habkaas ayaa marka culimada ay ilaahay nagu waafajiyeen culimada marka cadeeyeen marka wuxuu leeyahay ibn al-aqami hadafkiisu muxuu ahaa 14 sano ayaa gacanta midig ee khaliifuhu taagnaa albaabada loo furay nin wuxuu ahaa wax kastaba la siiyey laakiin inta kuma qanacsanayna waxa inta ku qufula maalin dowladan ahlu sunnaha marun misdaafin karta ilaa mashruuc marka uu gaaray walidaalika waa macnaha uu tilmaamay haddaba waxay isku dayayaan dad iyaga ka mida inay dafiraan raafidada mucaasiriinta wixii xadiidana iyay ma yaan dhicin ragga diiday waxa ka mida oo noocan ma ay tilmaamayaan kutub taariikh maadaama ay sugtay way dafirayaan laakiin ninka aqriya abu shama shahabuddin abdurrahman ibn ismaaciil ee 665 dhintay uu ka hadlay wuxuu leeyahay arrinka uu dhacay laakiin iyagu way durayaan waxay leeyihiin ninka dhacdadan soo wariyay Baghdad ba hadda ganaade laakiin markii dhacdadu ay dhacaysay goobta ay dhacdadu ka dhacday goob joog maanu ahayn marka taariikh lama dhageysan karo haye ninka waan u deynay waan ka tageynaa laakiin maxaanu ka dhihi lahayn Ali ibn Anjab ee la dhihi jiray ibn Sibai marka uu ka hadlay wuxuu leeyahay taariikhda isaga ka hadlay waa nin shiici raafidi wuxuu leeyahay istawla at-tataru ala Baghdad nimankii tataarka Baghdad bay gacanta ku dhigeen وقتلوا الخليفة خليفة إيجا دلي الدولة العباسية هل كاسي كجب حذي بوله دولة أرض العراق كدم نوح ليه وحنا كدم بي إن دولة دا إذا جلبها رول كالله ديجو إن خليفي العباسي المستعصم إلا الدلي وحا كدم بي بوله هاي نينك الله ابن العلقمي ابن السباعي ما نجا كان مرك إيجا كان هدي لديه لها وقت يا موسى جوجن تاريخ ولذلك مركز أقول لها في علم رجالهم وحلو تسكينه طريقة عادية هذا في تنتا وحكمتها في تنتا أن لإله وكرين تاريخ ذا إذا ملك جرت لبا الدولة الصفوية تاريخها هذه أي تأتي داخلية الدولة الصفوية مركز إدارتي الدولة الصفوية والدولة دي أسميها الشاه إسماعيل الصفوي وحنا الله تلماما والدولة دي أقول الرئيسي السي سنجلين oo khasab dadka kaga gaday fakarka shiiciga iyagoo nimankii Iiraaniyiinta xoog marka ku mariyay casriga marka la gaaray waa casri waxay dhahaan historical junction ama taad waxa bilowday waxay ku magacaan intaaf taariikhi aad isku bedelay baa bilowday waxana bilowday waxyaabo marka aanan la gaari karino waana waqtigii la isku dayay ama ay aad u bilaabeen in khulafaa ar-rashidiin la caayo waagi hore waxay ahayd ashkunku adin baa ahayd hoos baa laga caayi jiray laakiin si calan oo muuqata oo cid kastaba ay maqlayso dhagihiisa ku soo dhici karto marka ay bilaabatay in Abu Bakar iyo Umar iyo Uthman si calan wadada looga caayo dadkan ay maqlaan bal waxa la tilmaamaa xitaa waxa lagu khasbay adigu markaad ceynayso meel kale xitaa hadii agtaada qof uu ku caayo Ali ama waxaan u jeedaa Abu Bakar ama Umar Uthman oo aad weydid مثلا بيش باد كم باد oo luqada adbrujaniga culimadu dhahan waxa loo la jeedaa niyo hadan u bagay ee bis ba markale igu soo celi qofka haduu dhihi waayo waa la dilayaa bay dhahan yaani wuxuu soo rogay qodob hadii hatta agtaada lagu caayo Abu Bakar iyo Umar waa inaad dhahda igu soo celi aydan kama dhargina waan u baahanahay markale haduu dhihi waayo xitaa dhagta in loo jaro taas waxay ka mid tahay waxyaabaha waliyalika markii uu soo galay Tabriz markii ugu horeysay dawladdu ay soo gashay بالعلماء الله تليان وحي يران ورنيه ماشان أهل سنها كبضان
dagaal hadda inaad ku qaadido tiraahdo caqiidadoon lugta marinayaan way adag tahay yara tartiibsan wuxuu yidhi maye waxaa iga go'an buu yidhi caqiidadan shiicada dadka inaan ka gado ciddii diidanana dhiigga dhagta u dara buu yidhi masalada iyada waa ninkii dowla safiya markay timid ba waxay ayaa bilowday waxaan lagu magacaaba maatimtan maanta aad arkaysaan qabrigii xuseen inta la isugu yimaado maantana la ooyayo oo markaa dadku ay meesha ku ooyayaan waxaynu ku magacaabana maatimta waxaa lagu magacaaba shabiih baa lagu magacaaba maatimta waxaa loola jeedaa meesha la isugu imanayaa hadda waagii hore wax qarsoon un bay ahaan jirto kutubta unu ka arki jirnay laakiin it's world waa global televised dadkoo dhan maanta way daawadaan waad arkaysaan meesha la isugu imanayaa gawda la iska surayaa dhiig baa la daadinayaa adowla safiya iyagaa tashriiciya masalada iyada bal waxaa la isku dayay xitaa nimankii culammada xataa iyagoo afgabaasi ula jeeda ama noocan ma raba inay uun maaragtay sambaatiye ka diyaariyaan dowladda iyo khaliifaha ka diyaariyaan ninka iyaga hoggaanka u haya ba waxay isku dayeen inay mariyaan afkaar fara badan bay meesha keeneen waxaa bilowda marka waa markii ugu horreysay ee la sharciyeeyey ninka shiiciga markuu sujuudayo inuu ku sujuudo ciid turbo gaara waatay dhagxaanta ay gacanta ku sitaan soomaalidan ay u bixiyeen dhagaxlayaal ay u bixiyeen dhagaxeed buu wataa dhulku iska ilaalinaya inuu markaa foodiisa ama wejigiisa uu dhigo ninkii ugu horreeyey masaladaa sharciyey waxaa la tilmaamaa inuu ahaa ninka lagu magacaabo sheikhooda cali lkarki taariikhduna risaalad uu qoray ayuu marka ku sharciyeeyey oo aturba alati yasjud calayha ashiica wuxuu ka alifay risaalo yaroo sanadka markuu ahaa 933 isagaa sharciyey qof bini aadama in loo sujuudi karo wuxuuna rabaa inuu yidhaha sultaano ha lagu sujuudo isagaa ugu horreeyey ee qoray risaaladii mashhuurka ahayd ee ka hadlaysa abubakar iyo cumar in la lacnado wuxuuna cinwaan ugaga dhigay kitaabka lagu magacaabo uu leeyahay nafaxaat laahuut fii lacni اljibti waالطaaguut kitaabka maxaa loola jeedaa abubakar iyo cumar un in la caayo ninkii qoray buu ahaa waxaa la sheegaa xitaa in la sheego xitaa kitaabkan markii la leeyahay almajlisi iyo wax la mid a afkaarta ninkii markaas ku soo dabaalay inuu yahay nimankan waxaa la sheegaa fi taariikhi xitaa markii dagaal ay soo qaadeen nimankii bortuqaaliyiinta ahaa iyo nimankii ingiliiska ahaa iyagoo weerar ku ah khilaafadii markaa jirta nimankii la saftay bay ahaayeen haddaba intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha marka ay tilmaamay walidaalika waa tan keentay inuu yidhaahdo ibn taymiya falyandur kullu caaqilin fima yaxduثu fii zamani qof kasta ee maan leh ee waxgarasho leh ha u kuurgalo waxaa ka dhacaya waqtigiisa iyo fitanta faafaysa buu leeyahy fainahu yajidu mucdama dalik min qibali الraafida fitno walboo maanta ololaysa wax walbo caalam islaami saa u kacaya waxaa ka dambeeya nimanka raafidada ayaa ka dambeeya waa hadalka uu noo tilmaamayo dhankan waxaanu kaga gudbaynaa dhankii siyaasadda dhankii ijtimaaciga u soo laabo ijtimaacigu waa qofka waxaa looga baahan yahay bulshaad la degan tahay waxaa khasab aad ku tahay dadka wanaajintooda iyo nabad kula noolaanshahooda waxay ka mid tahay qayb nolosha ka mida wey ninka shiiciga ah haddii xataa uu kula noolaada intaasoo kunoo sano haddii xitaa intaad soo dhowaysid wax alla waxaad haysid gacanta aad u gelisid waa nin 24 sac ay ku qufulan tahay xiqdigan ah ahlu sunna inuusan arki karin waana wax culimmadu noo tilmaameen walaalika waxay tilmaameen culimmadu waxay leeyihiin kurhiganu kurhi joogto ah wey aan kala go' lahayn waa halka uu leeyahay ibnu taymiya raxmatullahi calayhi ama alraafidiyu falaa yucaashiru axada ila istacmala macahu nifaaq qof kasta uu la dhaqmo nifaaq buu kula dhaqmayaa buu yidhi maxaa yeele diinka uu qalbiga uu ku sito ayaa wuxuu yahay diin been iyo been abuur iyo waxaan loo fadhiyin markaa ka buuxo ilaa uu leeyahay alimaam الshawkani markuu hadlaya laa amaanata liraafidiyin qad calaa man khaalafahu macquul maaha nin raafidiya in laga amaan helo qof kasta ee kaga duwan xagga caqiidada ahlu sunna iyo ragga la midka ah haddii ay arkaan nimanka shiicada inay fekerka kaga duwan yihiin waxaa isku dayan marka inay dagaal markaa ka bilaabaan ama ay ku bilaabaan waana sida uu tilmaamayo raxmatullahi calayhi ashawkani wuxuu leeyahay walidaalika wuxuu leeyahay xitaa shawkani taariikhiisu aad bay u dheer tahay waa ninka hadda ka yimid meesha xuufiyiintu iyo ay ku ciyaarayaan ninka ka yimid wuxuu leeyahay imisaan arkay buu yidhi qaar iyaga ka mid oo mu'adiniina oo markaan iska iri ninka kan khayr badana isagoo tuuga la ii keenay imisaan arkay buu leeyahay iyagoo qaar ay ma ah dadka salaada ka bixiya markaan la yaabay taariikhdiisa iyo noocan ma diin wanaagiisa markaan la yaabana aan arkay buu yidhi isagoo la imanaya falal jirku uu la qamaandhacoodo jirku la jarricoodo imisaan arkay buu leeyahay inta aanu aaminay ee qofka markaa kadibna saxanka saa noogu rogay wax la qiyaasi kara maahan buu leeyahay waxayna ka mid tahay hadallada uu tilmaamayo ama mushaahadaadka uu tilmaamayo ninka lagu magacaabo alimaam ashawkani haddaba in ahlu sunnuhu ay dhaqan wanaagsan yihiin iyagaa qiray nin baa wuxuu u yimid sheekh shuyuukhdooda ka mida waa sida cabdullahi ibnu kaysaan ee wuxuu leeyahay dhul waxaan deganahay faris
nin waxaan ahay beyc mushtara dadkaan la dhaqmaa buu yidhi dadka iimana waa laba qolo wey qolana waa qolaan isdiidanna caqiida isku diidanna waa ahlu sunnuhu ka wada laakiin qolyaha wuxuu yidhi macaamulkoodu aad buu u macaan yahay si wanaagsan bay ila dhaqmaan beenis dabamarin uguma imaada buu yidhi fii xiin dadka kale aan isku caqiidada nahay ee 24 saac lugooyadeeda ay ka shaqeynayaan maxaan ka sameeyaa buu leeyahay haddaba shahaadadan culimmadu ay soo naqlinayaan waxay muujinaysaa ahlu sunnuhu way dhaqan wanaagsanaayeen walidaalika inta ay jireen oo inta hadda aad arkaysaan mar walbaba negotiationka tirada badan uu socdo inta shiicada iyo markaa la weerarayo inta hadallada ka soo baxa dadka ahlu sunnuhu aad bay u yiri muhiim maaha waxba laga yaabaa inaanay danayn oo yiraahdaan asal islaami kaliya inay eegaan laakiin qolada iyaga ah inay qodad joojinayaan marka ma walidaalika in yar markaan tilmaamo waxa kamid ninka lagu magacaabo nin shuyuuqdooda kamida ayaa waxa la yiri kashki wuxuu xabsi geliyey 500 oo ahlu sunno xabsi geliyey kadib xabsigu wuxuu xabsi aanan aad u xoog badnayn saanqaafkii baa ku dul habsada ku dul dhacay 500 halkaas ku leedeen uu dhaqaaqay wuxuu u tagay nin culimadooda ka mid wuxuu yiri 500 oo nin baan xabsi dhigay 500 na saabay ku leedeen maxaan ka yeelaa maxaa kafaar gud aan sameeyaa wuxuu yiri niyo haddaad ii iman lahayd intaanu falkan aanu dhicin waxaan ku heli lahaa wadaad kaga baxday macnaa waxba kuma saareen way إلا محور روا مركي إنه عنشورون وإيمان ضنا أو تكس كقاضي لكن مرة هذا إيتي من إذا فلك ودعي وعنده لا بيقول ميت كسر كم إذا أهل السنة هدنتي شنت بقول اللي إذا مدل تيس واحد هل أرجي كبي بيقول والتيس خير منهم أرجي أنا كخير بدن بيقول فإذا ما لكن كبي بيقول هذا الكا مركو نك اللي قوم عابه الجزائري وتعليقني وانين شيعي فلان الجزائر اللي قوم عابه وحيري دي هذا تيس كهل مركز سيري فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد بير أرق بير نمانك كان أهل السنة دية اللي يبحي ودية التيس بير أرق دية دي لكن يحر ولا الكود أيجا كلب الصيد أيجا اللي غارصده حتى أمد دي جنتبوا لي محايل كلب الصيد بكدية بدنه لو تندرهم بالله بحيا بير ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي والمجوسي حتى ولا الكود كوين وحكوا أهل السنة ولا له وحكوا ونمك يهود إنمك مجوسيين wuxuu yiri qolyaha diyadooda 800 bay gaaraysaa oo dirham buu yiri marka waa dad aad iyo aad u liita buu leeyahay yani bimaana in qof muslim dhiigiisa inta la daadiyo leeyahay diyadaadu han noqoto orgi haddana nin culimadooda kamid u yiraahdo diyada orgiga iyo diyada eyga ugaarta lagu talagala waxa badan diyada eyga markaasuu leeyahay eyga la ugaarsado maadaama ahlu sunnuhu kilaab ay yihiin arag wuxuu leeyahay eygooda la dhashay iyaga la dhashay baa ka diya badan buu leeyahay ولا له أهل يهودا يمجوستان ويكدي بدين يوحوا ما هم بوليه صوت مركز تمحاك أنا إن شيعادو أيرادان أي نسوي حجان حق يهودا نصارى إيجا يسحجيان وطن قصوا هذا الدرس جدا به نين علماء كم إذا هدنا مقاطع ضدك أي متداول كه كجري وعليه أنك هدانا هاي مركز نسوي علينا يصير مسألة ضو إفتينتو وعليه أنك هدانا هاي يشيعوا أهل الكتاب من هي بوليه لكن مسلمين تو أهل الكتاب يهودا وأهل الكتاب وحين المسلمين تأرق أنت قرآن حفظيهم بيري شيخ فلان القارئ أم بيدلدل يا بيري قرآن كنت أنا يقول وحيري إنه هرفر لي لبا أيضا مركان شيخ واسكو دردر يا بيري وحما أقام قرآن ما حفظني بيري ليش محل يكون عذاب لي محل أنه أهل كتاب مني أنه هدان هاي شيعة وحان هاي بيري أهل إنسان أنه أنا بني آدم كان عابدنا علي بن أبي طالب عابدنا النصارى وحي عابدنا جيسس بي عابدنا عيسى عابدنا قال لي أهل إنسان بنا لها يهود السنة وحالي أهل كتاب الله مجعبة وهلك كانت مرب إن أذكر نصارى أي مران لكن أنا يمر حتى مسألة التثليث كتريني تيجي الله مجعبة أديان كالجود دراسي نمنكي شلي اللي في أنا واي أوت أهين حل أنا أهين نمنك مبررات كأصمي ويبدين نمن شيعة يبدين هذا في تنفر بدن الداخلين ويكان وكعيان في النادي نمنكي الله مجعبة بوهينتا نمنك طبعا ونمن آدياد مرب وجوه ولن dadkana ay ku mashquuliyaan dilkii Xuseen bay ku mashquuliyaan fidnadii ugu horeysay isku dhaca ugu horeeyay ahlu sunnaha iyo al-jam'a iyo nimankan shiicada waxay dhacday sanadkii wuxuu dhacay 338 maxay la maqaabirta sanad walbana wad aragtaan markasoo meel la isugu yimaado isku dhac baa yimaado
intaaba dhacday qarax baa dhacay waxbaa dhacay waxaasoo dhan iyagaa dadka u sallaxa maxaa yeelay markay arkaan dadka kan oo meesha jooga saxaabadii oo la lacnadayo abubakar oo la lacnadayo cibaado laga dhiganayo cumar lacnadiisa cibaado laga dhiganayo caaisha baqara iyo lo lagu sheegayo zina lagu sheegayo ilaahay naartay mukhallad ay tahay mucaawiya maba soo dhawaaba isagu dadka markay arkaan dadku markaa isku dhaca halkaas uu ka imanayo fitanta daakhili waxaa ka mid a waxaanay ku magacaabaan shayga liberalismka ay u yaqaanaan westernka iyagana agtooda ibaaxyada ah oo ah waxaa lagu magaca almutca mutcadu waa guur la magac baxay caariyat alfarj xubinta taranka oo lays amaahinayo guurkaas waa guur waqtiyeysan oo xadidan oo lagu heshiinayo saacad ama 2 saacadood ninka shiiciga ah uma kala saara islaanta ama gabadha uu guursanayo inay zaaniyad ay tahay oo suuqa ku jirto jirkeeda ay beecinayso iyo in la qabo uma kala saarna muhiim waxa ah heshiisku inuu yimaado 2 saacadood 3 saacadood maalin 2 maalmood uu arrinka u dhaco meher ma jiro wali ma jiro sheekh ma jiro shaahid ma jiro labadooda baa soo hor fariisanaya wuxuu leeyahay waa isku ka meheriyay qaarkood waxay aqriyaan suurat al-faatiha sheekadana wa sallallahu ala nabiyina muhammad sheekada meeshaas ku dhamaanaysa oo waxa ka dambeeya marka malaha waliyalika wuxuu leeyahay waxaan la yaabaa marka mar aan noocan Malaysia kuwa aan meel ka wada shaqeynaynay ayaan xusuustaa shiicay u badnaayeen maalin walba mid uu guursanaya markaan rooriyaa kugu meeri wuxuu leeyahay ani iyada meel fariisano faatixadan aqriyay waxaad hadda igu dul aqrinaysaa ku leeyahay bukhari waxaad ka aqrisay faatixadu aqrinaya hadda waxa laga yaabaa gabadhan uu hor fadhiyo maalintii ugu darneed waxa ahayd naag Australiana tourist ah oo ku timid Kuala Lumpur tourist ku timid boorsada dhabar ku sito dabagaabkeeda wadata buu cabaar meel kula sheekaystay iyadoo gabadhan waxay rabtaan in iskala seexda laakiin isaga intay iyadu sheekeynayso war kama haysa faatixadu aqrinaya faatixada markuu aqriyay kadib luuqu la galay halkaas ku barakeeyay marka waxay kamid tahay duruqda ay adeegsadaan xataa naagtan inaysan ogeyn baa laga yaabaa xataa waxay leeyihiin fatwada waa fatwo socota waxaa laga gedi karaa dumarka ahlu sunnaha hadday yahuudiyad tahay hadday nasraani tahay waxa laga gabadhu iska sheekeynayso iyadii inay niyeysanayso inay zina tahay oo agteeda zina ka tahay laakiin isaga wuxuu leeyahay suu cibaado uga dhigo waxay ku magacaariyat alfarj ka waran markii fakarkaas lala soo dhex galo dhalinyaro hadda hana qaada nin qaan gaara ee shahwadu ay gubayso markuu nin duub weyn u sharciyay uu yiraahdo tanna waa la seexan kartaa taana waa la seexan kartaa maalinkana adiga awoodaada yaanay ku ciilin 5 meel baad mari kartaa 6 meel baad mari kartaa midiiba 10 daqiiqo la jiifa marka la yiraahdo fakarka soo dadka ka gadimaayo maxay la ninka kan maxay la halka laga soo galo dhalinyarada waxay tahay min khilaali shahawaatihim qanaadka shahwadiisu la ciyaaraya markaas waxa la mas'alo way sahlanta walidalika waxay sameeyeen al-hukuma al-maliziyya markay arkeen dumarkan tirada badan ilan Malaysia 97 markaan dib ugu laabtay kaliya 97 hadda ka hadlimaayo ayaa waxa la sheegay 13 dumar ba hal nin baa ku beegan which means يعني عدد كؤاد بدني صدق حي تمام مركب متكون بيجيها هدي لا هذا حتى أفر بكانوا جورس سجال كي يجورسني نمان مركب حاجة كي من العراق صوت جبي الشيعة رب بدن نمان فكر كالشيعة لا جد وحاب الله مركب ناقص بحنا متقبته ظهر كنا متقبته هبين كنا متقبته إنين أفر إسكون مريا لح إسكون مريا تضبط إسكون مريا مهرنا مالها هل كان وحى كي مد فوضى جنسية عارمة أو أن القياسي كان لحدين كان مركب الرجي وجو تنكوينا وجو مغمضي بالحكومة محاذير محمد انتوب الدواقب حبسك الله وضع دقي جامعتها لقوا ذا إريه هالضبع حالك كلية إلا واحد اللي كان محل مسألة اسمر كأنه صاق شو دائرتنا إنه جو بضانته هاي ليرى هذا الشان جوربان مالين تيجي كرتا 20 minutes يدو الزنا أي تهاي لكن يو مجع يكون مجع بيان ومرك كلية وحوج عنته إنه كفر بحيان زيد على ذلك وضل عقله ما أنتنا الدولة أقول العقد بدنا مركي العقدنا أكام كيس أي بحسنته جامعة دور بلغ جيو وحال مسؤول ولا جدي كرا وإحنا كم توحيابها أديك زاو ولذلك ألوسي حليه من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة قفك أكور قلا متعة إحواش نمنك رافضة أي سميان في هذا الزمان لا يحتاج في حكمهم عليهم بالزنا إلى برهان ومبعنا إنه الدليل ضيضيضه وكبنا السنة نمنك كان إنه الزنا كجنا يعني ويعضها markaas wuxuu leeyahay alusi markuu tilmaamay wuxuu leeyahay waxa dhici karta buu leeyahay nin hal haweenay inay ka zinaysato 20 nin ba isku mari kara buu leeyahay fi yawmin walayl habeen iyo maalin waxa dhici kartana marka in la sameeyay waxay sameeyeen suuqyo waaweyn
oo niman gawaadiin ama jaraariin luqada carabiga gawaad jarar waxa lagu magacaabaa ragga ka dhex shaqeeya nimanka inaagaha isku fiksi gareeya xaggaa bay taagan yihiin gacanta un baa lagu taagaya mutcam yar rabtaaha walidaalika ninka iyaga ka mid ay siiyaan scholarship ee xagga aada dibna uguma soo laabto wuxuu soo laabanayaa isagoo wiil caliya wata iyo mid faatima iyo mid xasan iyo mid xuseen afar buu wataa garoonka ka soo degaya maba taqaana ninkiiba maaha maxaa yeelay waxaa laga gadayaa dumarka farisiyaadka ah marka wuxuu leeyahay suuq bayba samaysteen oo niman jaraariina ama gawaadiin say dhahaan carabta oo ah isku fiksi gareeya labada ruux say ku kulmi lahaayeen baa laga shaqeeyaa taana waxay ka mid tahay waxyaabaha ay la yimaadeen walidaalika waxay leeyihin culummadu xataa haddii xataa gabadhu ay diiddo ma marka qarkii xataa waxaa la adeegsadaa tahdiid waa loo hanjabaa waa loo cagajugleeya haddii laga awood badan yahay waxay ka mid tahay waxyaabaha dhacay ka mid tahay ilaa iyo haddana runtii alfitna alcaarima ay markuu iyagu tilmaamaan walidaalika mithaal bay tilmaamaan waxay leeyihin cumar bn khataab bay rabaan inay dhahaan fiqi ma yaqaan cali bn abi talib baa fiqi badan cumar bn khataab baan haweeney u timid waxay tidhi waan zinaystay hallay tahiro oo rajmigii ha laga oofiyo kadib cumar bn khataab markii ama tahirnii bay tiri intaa un keliya cumar khataab wuxuu yidhi halla kaxeeya gawda ha laga surubiyo dhagax lagu dilo way ka tagtay cali bn abi talib ay u timid cali bn abi talib waxay tiri waan zinaystay cali bn abi talib su'aal bay weydiiyey bay dhaheen su'aasha maxay ahayd su'aasha waxay ahayd wuxuu yidhi horta see u zinaysatay ii sharax waxay tiri anoo haraadan oo aad u haraadsan baa waxaan galay bay tiri nin beer meel ku leh kadib biyaan weydiistay wuu ii diiday wuxuu yidhi shardi baan kugu siinayaa ilaa jirkaaga aan helo waxay tiri waxaan ka baqay in aan haraad u dhinto kadibna waa isu makaniye waa isu dhiibay bay tiri sidaasay zinada ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi cali bn abi talib wuxuu yidhi bay dhaheen taswiijun warabbi alkacba alla ilahay guurkaasaa kaa ah warabbi alkacbati baan ku dhaartay yani bimacnaa macquul ba marka cali bn abi talib radi allahu canhu haweenay tiri wallay kufsada maaha yani nin baan isu dhiibay inay taswiij ku magacaabaan waxay ka mid tahay marka zinadu marba hadday dhacdo nin iyo naag marba hadday isu tagaan in any way you name it say doonto ha noqote in magaca guur la siinayo waxay ka mid tahay waxyaabaha iyagu aaminsan ka soo gudub dhanka dhaqaalaha u imow iyo ta'siirka caalamka ay ku leeyihin dhanka dhaqaalaha marka loo yimaado nimankan maanta jiraaye waxay aaminsan yihin wax lagu magacaabo khumus culimmadooda canshuurta nin kasta ee tijaaro leh ee bimushtar leh ee dhaqdhaqaaq leh dakhliga soo galay avenue incomekiisa xaggaabaa marka isbaara loola taagan yahay nimankan cimaamadaha waaweyn ee shaarbaha dhaadheer leh ayaa u taagan nin walba waxa laga qaada wax lagu magacaabo khumus khumusku waxay u kala qaybinayaan ay leeyihiin sahamna waxaa iskale ilaahay midna waxaa iskale rasuulkiisa midna nebiga iskale labada kale soo hartana waxaa iskale bay leeyihiin saaxibu zamaan saaxibu zamaan waa kee mahdiga la sugayo waa ninaan dhalan oo aan jirin waanu ka soo hadalnay maalinkii ugu dambeeyey inay tahay shakhsiya mawhuuma character aan jirin oo la samaynayo la abuuray inuu yahay iyaga marka qaata haddaba waxay keenta marka nimanka alaayaat walmaraajic ee maanta duubabka waaweyn inay halkaa ka helaan lacag runtii fowqa alcaqli iyo malaayiin mumalyana inay dadka ka ururiyaan walidaalika waxay tilmaamaan nin kasta ee tijaaro leh in ay intay u yimaadaan ay lacag ka qaadanayaan walidaalika meel kastoo maanta aad joogtid dadka ugu dhaqaalaha fiican nimanka shiicada weeye arag meelaha aad degan tihiin arag scandinavia meel kasta tag meelaha dukaamada waaweyn ee noocan ma maanta bimushirku uu ka socdo nimanka gacanta ku haya waa kee nimanka gacanta ku haya waa iyaga laakiin lacagaha soo gala dakhliga nimankii baa gadaal u taagan oo lacagaha bay helaan haddaba taa maxay keenta marka laba arrimoodba way dhalisay waxay dhalisay marka arrinka koowaad oo ah in nimanka kan duubabka waaweyn ay ka shaqeeyaan say u kala fogeyn lahaayeen iyaga ahlu sunnaha caqiido walba ee ku soo dhowayn karta ahlu sunnaha iyaga aad bay u fogeynayaan mar walba waxay isku dayeen inay naar shidaan oo dab shidaan si aanba loo kala dab qaadan dadkuna aan isugu soo dhowaan way ka shaqeeyaan number 2 nin kastay xaj aadaya waxay leeyihiin xajkaaga maqbuul maaha haddii lacagtii kuu suurtagelisay inaad ku xajisay aad ku xajidid maalan aadan ka bixinin khumuskii aadan ka bixin maalan sanadkan waxa ay soo galay maalan 50,000 xaj baan rabaa waa ninka kan aayadda ah ama marjica ah ee duubka weyn waa inaan khumus iyo haddaanan khumusin xajkayga maqbuul maaha marka waxay leeyihin walidaalika waxaan rabaa inaad fahamtaan sababta keentay sanad kasta marka xajka la gaaro dowladahoo kale dhaq war lagama maqlo haddii la yidhaha intaasaa ladiin qoondeeyey soomaaliya intaaba aadaysa norway intaasaa ka baxaysa scandinavia intaasaa ka baxay denmark ma hadlaan dadka laakiin 24 saac raadiyaha waxaad ka maqlaysaa
joornaalada waxaad ka maqlaysaa akhbaarta waxaad ka maqlaysaa shiicadii ama iiraan iyo dowladda sacuudiga isku dhegano waxaa laga hadlayaa xisadii loo qoondeeyey sanadka kan xujaajta ka bixi lahayd iiraan xagga aadile leesh maxaa ninka kan wuxuu wataa calculator buto isku dhufanaya 150 qof markii la yiraahdo khumus ku dhufo 200 kun the more the number goes up markasto cadadka uu ziyaado nimankan xaqamaadka ama nimankan ula jeeda maraajid ayat lacab bay helayaan haddaba marka isku dhaca siyaasadeed ee ku beegan xajka iyo xisadiisa inta loo qoondeeyey ee sanad walba la ithaareeya waxaa ithaareeya ama kiciya masalada ee waxa ka dambeeya nimanka xaqamaadka ayaa ka dambeeya walaalkii iyagu waxay leeyihiin muhiim inooma ah qofka kan waxa uu ka shaqeynayo ka shaqeeyo hawlkal ka shaqeeyo anaga inuu marmaa walaalkii wuxuu leeyahay sheekh al-islam ibn taymiyyah amma ma taqulu ar-rafida waxay sheegeen khumuska kan markii la war sanad u yeelay waxay leeyihiin waxa laga soo xigtay ahlu beedko dhan baa qabay xasan xuseen baa qabay ali xuseen baa jaafar baa qabay wuxuu leeyahay ibn taymiyyah raga la midka cid laga hayo ama dadka ama masalada sheegtay ilaa hadda lama hayo bal wuxuu leeyahay ahad ulama dr ali salus oo dadka waxa uga aad uga qoray wuxuu leeyahay waxaan hubaa buu leeyahay haddii xoolaha meesha aanay jiri lahayn khilaafka maanta ka jira aljacfariya wasaa'ir al-umma heerkan ma gaareen heerkan inuu gaaro dabkiisa inuu shido inuu horiyo waxaa ka dambeeya nimanka maxaa yeelay halkaa lacag fara badan baa marka u dhaafaysa idan marka waxaa kuu soo baxay macno kale ah in xagga dhaqaalana ummaddu madax ay ka haystaan dadka aan saa uga soo sheekeynay caqiidadoona ay saa ahayd waxaan rabaa inaan u daayo culamaa ulmuslimiin maxay ka yidhaahdeen shiico ani ma ku tabadukan karaa waxay gowraceen ma cuni karaa agteeda muslimiin bay ka yihiin gunaanadka hadalka meesha isugu imanaya haddaba masaladii haddaan u baxo waxaa jira qowl u baahan in yar la iftiimiyo oo ah alimaam الnawowi baa laga soo xigtaa inuu yidhi ana almadhab الصaxiix almukhtaar aladi qaalahu اlأkharuun wاlmuxaqiquun ana alkhawaarija laa yakfuruuna kasaa'iri ahli اlbidac madhabka la doortay ee culimmadu badankoodana ay ku tageen ragga muxaqiqiintan ay aaminsan yihiin ayaa wuxuu yahay khawaarijtu ma gaaloobayaan sida ahlu bidaca kaleba aanay u gaaloobayn halkaa qaar baa waxay kala baxeen marka alimaam الnawowi inuu qabo shiicadu inayna gaalo ahayn haddaba wuxuu leeyahay marka axad اlmuxalliliin alimaam الnawowi hadalkiisa waxaa laga sii fahmaya intaa in ka badan markii sharxi saxiix muslim dib loogu laabto wuxuu leeyahay raafidadu ama shiicadu ma gaaloobayaan masaa'ishooda waxay ka salaysan tahay un keliya cali iyo abubakar yaa la hormarinaya hormarinta abubakar bay diidan yihiin cali maxaa loo hormari waa intaa unbay taaganta alimaam الnawowi hadalkiisa nas ma noqon karo laakiin qofkii dib ugula hadlaayo dib ugu raaca wuxuu leeyahay ibn taymiya ragga la mid ka ah waxay tilmaamay waxay leeyihiin shiicadii waagaa jirtay iyo kuwa maanta jiraaye waxay tahay wax dad la isba bardhigi kara maaha يعني dad la isba bardhigi kara maaha maalin baa ka dambe sii siyaadaysa haddaba yaa gaalaysiyey waxaa gaalaysiyey alimaam maalik fiqiisu waa daqiiq wuxuu leeyahay mar hadday saxaabatu nabiyi sal alla alay wasallam wax ka sheegeen waa gaalo ibnu kathiir wuxuu leeyahay arag istinbaadka alimaam maalik wuxuu ka istinbaadayaa buu yidhi qowluhu jala wacala muxamedun rasuulullah marka la soo gaara liyagiida bihim alkufaar dadka saxaabada ah ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu ku caraysiiyo ama laamul caaqiba dhaho arrinkii inuu u yooloobo in looga caraysiiyo dadka kufaarta wuxuu yidhi dadka u caroonaya marka ee u xanaaqsan ee caynaya saxaabatu rasuulillahi sal alla alay wasallam waa kafara halkaasuu kala baxay alimaam alqurtubi wuxuu tacliiqinaya hadalkii alimaam maalik wuxuu leeyahay marka laqad axsana maalikun fii maqaalatihi alimaam maalik oo rahdan u yidhi oo ah in shiicada lagala baxo dariishadda uu ku saxsan yahay buu yidhi waxaa gaalaysay alimaam axmed bin xambal abu bakr almardawahi wuxuu leeyahay abu cabdullahi baan weydiiye waxaan idhi maxaad ka dhihi lahayd qof gaalaysiiyey abubakar iyo cumar iyo caaisha markaasuu yidhi islaam inuu ku taagan yahay iima muuqda buu leeyahay alimaam albukhaari baa gaalaysiiyey wuxuu leeyahay aniga waa isugu kay mid ama jahami aan ku daba tukado ama raafid aan ku daba tukado ama yahuudi ama nasaara intu waa isugu kay mid lamana salaamayo wuxuu yidhi qolyaha raafidada la booqan maayo laga guursan maayo meelaha janaazada la aadi maayo waxay gowracan la cuni maayo hadalkaa waxaa qaba alimaam albukhaari walidalika cabdullah ibn idriis markuu hadlaya wuxuu leeyahay amaba uu leeyahay cabdiraxmaan ibn mahdi wuxuu leeyahay laba diin bay kala yihiin aljahamiya waraafida intooba intaa la mid marka nin baa markuu wuxuu weydiiyey ka waran buu yidhi ninka abubakar wax ka sheegay maxaa laga dhihi lahaa wuxuu yidhi waa gaal markaasuu yidhi su-aal baan ku weydiiyey ma lagu tukanaya markaasuu yidhi maya haddii ninka laa ilaha illah buu leeyay maxaan ka yeelnaa wuxuu leeyahay laa ilaha illa hadduu doono ha dhaho ee markuu dhinto gacmihiina ka ilaaliya intaad qore qaadataan saa isaga riixa ilaa godka uu ka dhexgala buu leeyahay waxay ka mid tahay fataawida culummada ay tilmaameen wuxuu leeyahay axad ulculamaa wuxuu leeyahay
nagu magacaabay axmed bin yunis wuxuu yidhi haddii neef arya oo nin yahuudiya uu gowraco iyo mid kale nin raafidiya uu gowraco aniga waxaan cunayaa buu yidhi dabiixada yahuudigaan cunaya halkii aan ka cuni lahaa buu yidhi wuxuu gowracay ninka raafidiga ah walidaalika cabdulqaadir albaqdaadi waa taqaanaan oo mashhuurka ah wuxuu yidhi nimanka jaaruudiyada ah iyo nimanka hashimiyada ah iyo nimanka imaamiyada ah intaba wuxuu yidhi waan gaalaysiinaynaa kumana daba tukanayno laguna tukan maayo buu leeyahy كفريودي وحاقبة القاضي أبو يعلى وحاقبة ابن حزم ياقبة الإسفرائيني باقبة الإسفرائيني هذا الكيس عليه ليسوا في الحال على شيء من الدين دين لقم الشيء كره ولا مزيد على هذا من الكفر كفر انت كبضنا مالها ليش إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين دين للشيء وكمتك نسي الله دي كلا ضد المسلمين ذلك قال يسي وحكم ذا القاضي عياض وحكم ذا السمعاني وليه أمض ويسكوها فقضي الرازي باكم ذا رازي يسقوا حلي صدح قضبا كدولة يا أبو ليه ما دام يسوي هاي أشعري أنك هدانها أصحاب الأشاعر أبو ليه صدح قضبا ونكو قاليسين يا أبو كو وحير وحي قاليسين سادات المسلمين والصحابة دي نبينا وحير صلوات ربي وسلام عليه قف مسلم كوير هذا كافر فقد باء بأحدهما كلمة دلولك إسكامد عضو إذن أبو بكر بعد قال تري أبو بكر قال ما صومها هذا كوب حيوي لبا وحير ضد إلهي وأماني ومحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أمان تقدر إلهي وأماني إلا قدر الله عن المؤمن دد كل يري بي قال يسين هالضبا ما دام إلهي مال أو قد عان يرسولك يجون وقال سدع وحير إجماع الأمة عد أكلت تكتي مالها إجماع أما كلن كعلماء وحير كجنتمي دد كاسو إن دريستك بحيران ترسانين سدع هذا قضبة المامد ابن تيمية هذا الكيس وكفى فاسي وعليه ابن تيمية رحمة الله عليه نينكي يرى هذا آياتها نقصان باكجرة أما حبال لقريه أما نينكي يرى هذا ولقفك إسلام كما ترسانه ولا كو وعليه هذانا وحي آمنسين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دمانتود إني ردوبين إلا سدحنين مويان أنت كلا إني حرادة كبحين ويكو قالوا إن بوليه وعليه قال يا إلهي سبحانه وتعالى أمانة بحرادة كسارين وعليه هذا الكيسؤات بودريه وانا اللي قرف فديا وقت انت كبضا نوان عصدرون هانتي مركو انت اوت المامي بوحليه أنو قال يها إيمتر سنة استأويل سائغ أنا مالها إسلام كنا صابي كقبحين بوليه هاي مركو اوت المامي هذا فتوضة ابن تيمية الرسن أيا وحي الله هاي qolyaha markii uu ka hadlay nimankii shaam markii la soo galay intay godadka intay galeen xagga intay fariisteen oo isbaarooyin ka dhigteen oo qof kastoo muslima intay qabtaan oo dilaan iimida gacanta u geliyeen nasaarada markay ka dhigeen hubkii dadka muslimiinta ay lahayn fardihii iyo wax alla waxay haysteen gacanta u geliyay cadawgooda wuxuu yiri arrinka way gaaloobeen buu yiri bal ibn taymiya isbarbardhig buu sameynaya wuxuu leeyahay markaasuu leeyahay hum maca nasaara xaggaa baa lagu tirinaya buu leeyahay waxay ka mid tahay waxyaabaha culimmadu ay tilmaamaan raggaasoo dhan marka way gaalaysiin showkani isagu nin wuxuu ahaa aad iyo aad ula dooda nimanka meel la fariistay aad buu la socday wuxuu afar arrimood bay ku gaaloobeen buu leeyahay soo ilaahay kuma madax adkaan way gaaloobeen soo rasuulka kuma yaan madax adkaan way gaaloobeen soo shariicada oo qayaxan oo cadcad nusuustii caddiin soo mayan diin way gaaloobeen wuxuu leeyahay saxaabada oo la gaalaysiiyeen waxay ka mid tahay culimmadii shuyuukhii dowla alcuthmaaniya waxay soo saareen fatwa jamaaciye ah fatwadaas wuxuu leeyahay waxaa soo naqlinaya zayn alcaabidiin ibn yuusuf alaskuni risaala uu qoray ama uu qoray maalmihii sultaan alcuthmaani uu joogay maxamed khan ibn sultaan waxay leeyihiin culimmada oo dhanba intay fariiseen majlis waxay ka soo saareen inay xerada ay ka baxeen culama maa waraa annahar iyaguna saasoo kale haddaba laba qodobba way noo soo baxaysaa qodobka koowaad oo ah in lagu baraaruga markaad daraasaadkan aad aqrinaysaan inaad mid ku baraarugtaan dadka kan ibn taymiya waqtigiisa dadka joogay howlaha ay wadeen way ka sahlanaayeen howlaha maanta la wado howlaha maanta la waday kan maanta daran ka waran haddii dadkii waagi ibn taymiya hadduu joogi lahaa dowlad safawi hadduu joogi lahaa ka waran muxuu dhihi lahaa maantan dhacdooyinkan saa isu fangashan imtixaanaha ah ee maalinta ka dambaysa midda ka dambaysa yajcal widaana shiiban taagan hadduu joogi lahaa muxuu dhihi lahaa way ka fogeyn lahayn inta in ka badan bay runtii gaarsiin lahaayeen waxaa kaloo mulaaxado ah firqo walba ee adduunka maanta ka jirta all in one ball barnaamijka Amerikaanku dhihi jireen oo kala weeyo qadariye haday noqoto iyaga laga helay qadarka oo la diido jahamiyada oo sifaadka in la diido waa iyaga ku sifoobay quraanka oo leeyahay waa makhluuq shiicada ku sifooday in fakarkii suufiyada ee wahdatul wujuudka ama integrationka la dhihi jiray ama wala dhihi jiray maartay incarnationka la dhihi jiray ilaahay meel ka soo jooga ama ay meel maray ilaahay baa ku dhex jira doofaarkii meel jooga fakarkii ahaa iyaga aaminsan waxay aaminsan yihiin fakarka sabiada oo ah in Ali ibn Abi Talib ilaah loo arko waxay aaminsan yihiin fakarkii khawaarijta ah muslimiinta in la gaalaysiyo
waxay aaminsan yihiin fakarkii murji'ada oo ninkii cali ibn abi aalib jeclaada macsi kasta hadduu galo waxba markaa ka dhibi mayso waxay aaminsan yihiin fakarkii qabuurta oo lagu dawaafo firqo lunsan ma jirto ilaa saami baa kaga beegan nimankaa shiicada taa marka waxaan dhihi lahayn culummadu marka munsifuun way masalada markay tilmaameen haddaba qaybtan dambe oo maanta runtii waqtiga nagu gaabtay tii horreysay markaad isku dartay waxaa kuu soo baxay labadaa darsi waxaa kuu soo baxaya macnaha ah in tashayucu uu khatuuradiisa leeyahay wabillahi towfiiq